अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। मैं सजाद जानी, मेरे साथ मेरी टीम फैसल फरीद, दानिश अब्बास। नाजरीन ए तुसीं देख रहे ना नेरा नेरा, तुहानूं कुछ नज़र नहीं ना आ रहा? तुहानूं हुणे वेखना बड़ा कुछ नज़र आएगा। इधर हुण तुसीं ना वेखी जाना स्क्रीन वाल, अखां नहीं डेलियां नहीं परे करनियां, डेलियां स्क्रीन वाल रखो जरा। लो जी 1 3 तक गिनना मैं। 1 2 3। नहीं कितने मतलब सीटियां भरवाइयां कितों कि तेरियां मुक्कण ही नहीं डईयां। उस्ताद जी मेरी दुनिया चेंज हो गई है। सेट अच्छे थे बेटा। उस्ताद जी उर्दू में बात करनी है। लो जी नाजरीन, लो जी नहीं ले जी, लो जी मेरे नाजरीन, तेनू की तू अपना चैनल बना, अपने नाजरीन नूं जिद्दां मर्जी कह, मेरे नाजरीन दे विच नहीं बोलना। चलो ठीक। मैं तो उन्होंने दबका दुबका भी मार लेना। उर्दू से मैं ऐसे कह नाजरीन उर्दू में कह रहा हूँ कि ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है। उल्लू के पट्टे ना करो, बात कर रहा हूं मैं। ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है नाजरीन। हम जानते हैं आप लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों के लिए फरीद ना करो, उल्लू के पट्टे ना करो, मैं तुम्हें कह रहा हूं। आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी। आप लोगों को कोई ये इसलिए नहीं किया कि शायद आप लोगों को कोई हो इसकी जरूरत, तो जी इसलिए नहीं। जरा थोड़ा हम एटमॉस्फियस अच्छा करना चाह रहे थे। एटमॉस्फियस अच्छा करना चाह रहे। ओए उल्लू के कंजरा बस कर दे। उल्लू के बगैरत पट्टे, उल्लू के सालिया। उर्दू दे विच उल्लू के पट्टे ते ओ यार तू गुस्सा चढ़ा देना मेनू या फिर ना करेगा उस्ताद जी, मेरी दुनिया चेंज हो गई उस्ताद जी। अच्छा ते नाज़रीन, हमें पता है कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी आप हमें प्यार करते हैं, हम चाहे कहीं थड़े पे बैठे हो, बैठक में बैठे हो, पर्दे लगा के बैठे हो, सोफों पे बैठे हो, आप लोग हमें देखते हैं। ये पहली बात तो ये है, ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि एक थोड़ा सा मैंने चाहा थोड़ा चेंज हो जाए। और मेरे एक दोस्त थे शकील साहब, जब मैं कोहिनूर टीवी में होता था तो वहां पे वो सेट डिजाइन करते थे। माशाल्लाह शकील मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। हुण मैं एक गल करनी है, तुसीं फिर सारे ने मेरे दुआले हो जाना। तुसीं उदां नहीं करियो ना। वो शकील साहब जो है ना जी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो ये सारा उन्होंने किया है, सारा डिजाइन। हाँ, सारा ये डिजाइन उन्होंने किया है, सेटिंग सारी उन्होंने की है, हर चीज वो लाहौर से बना के लेके आए थे। ठीक है जी। और मैंने उनसे कहा कि यार शकील, तेनू मैं 10 12 15 साल तो जानदा, तू उत्थे ही लगा उन्नी की तनख्वाह ते की कीता? सही सही। कहंदा कुछ नहीं भाई, बस कर रहे हैं। मैं कहा तू अपना YouTube चैनल बना। लाहौल वाला कुव्वत उस्ताद जी हट जाओ, तुसीं YouTube से उन्होंने क्या दिता? हर बंदे नूं कह नहीं देता, मैंने बना भी दिया। मेरी एक फुफी बेवा ओदा भी बना दियो, मेरा एक खालू रंडवा वा ओदा भी बना दियो उस्ताद जी। मेरा एक फुफड़ कबरां कटदा ओदा भी बना दियो। कोई कबरां बहुत अच्छियां कटदा, ओदी वो पूरी डिजाइन है ना वीडियोस। उस्ताद जी बात ही दे दी वीडियोस। मेरी गल सुनो भाईजान, मैंने उसका चैनल बनाया क्योंकि, सुन ले बात, क्योंकि वो जो शकील है ना, वो ये काम करता रहता हो। डेकोरेशन आपने घर में काम करवाना हो, आपने कहीं पे अपने ड्राइंग रूम में करवाना हो, लकड़ी का काम करवाना हो, सीलिंग करवानी हो, कुछ चीजें बनवानी हो, मैंने क्या तू बनाना जो रहना, तू मेकिंग दी ओदी वीडियो बना के पा। यार मेरे नाल ओदा तल्लक गुजरिया 5-6 साल। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਹਿਨੂਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ। भाईजान चैनल वो बंदा बनाएगा
जिसके पास कोई ना कोई हुनर है सही वो बनाएगा, जिसके पास कुछ क्रिएटिविटी है। मेरी अम्मी पराठा बहुत सोहना बनाती, अम्मी तो भी बना दूंगा। बड़ी गल कर दो अमीदा बना भाई, अमीदा बना। जिस स्पीड से आप बना रहे हैं ना ये चैनल लोगों की, वो पहले मिसाल नहीं फरीद साहब इट पुत्तों से निकल आंदा, हुण इट पुत्तों ते चैनल निकल आया करना। इन्होंने बाहर लिखा भी देना, यहाँ चैनल बनाए जाते हैं, छोटे और बड़े चैनल बनाए। बाहर लिखा होना यहाँ पर चैनलों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। बाजार से बाहर आए चैनल बनवाए। हम वापसी पर चैनल नहीं लेते। हम बना के दे देते हैं। हम मोनेटाइजेशन पर कमीशन नहीं लेते। छोटे बच्चों के चैनल मुफ्त किए जाते हैं। पता नहीं की बगैर दर्द के चैनल बनाए जाते हैं। यहाँ पे बगैर दर्द के चैनल बनाए जाते हैं। पता नहीं उस्ताद जी की करते हैं। एक चैनल के साथ एक फ्री। तो जेड़ा चैनल बनाना वे, यहाँ पे लिखा बगैर दर्द के बच्चों के चैनल बनाए जाते हैं। तो चैनल बनाना वे तो मैं चैनल बना देने को वो दे चिड़ी ते थल्ले मैं उस सब्सक्राइब कर कोई यार उस्ताद जी। अच्छा जी, तो बात ये कर रहा था कि वो शकील का मैंने चैनल बनाया, उसको मैंने वादा किया कि भाई तेरा 1000 सब्सक्राइबर और तू कोई वीडियो डालेगा वो मोनेटाइज कराऊंगा। आप लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है उससे। बड़ा क्रिएटिव बंदा है, कुछ चीजें बनाता है वो, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें जो बनाएगा उसके वीडियो बनाएगा, उसको अप्रिशिएट करना है। ये उसने बड़े प्यार से बनाया है हमारे लिए। एक और उसने सेटअप बनाया, वो भी कुछ दिनों में उसके ऊपर हम मुशायरा करने वाले हैं। मुशायरा का जो था ना, इसलिए मैं मुशायरा नहीं कर रहा था कि यार अब मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो वो मुशायरे का भी सेट तैयार कर रहा है। ठीक है जी, 2-4 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। कुछ 2-4-5 दिन में मुशायरा भी हम शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से, पूरी इन्वायरमेंट के साथ इंशाअल्लाह। ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਆਰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾਦਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚੈਨਲ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਨਾਦਰੀਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਣ ਕੇ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 127ਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਦਰੀ ਨੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। थल्ले बहुत कमेंट आए कि हमने उधर से आपकी बात सुन के यहाँ पे ये शो देखा है, और शुक्र अल्लाह दा कि सारे ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी तुसी झूठी तारीफ मैं करदा नहीं भाई सिद्दीक। ਸਾਜੂ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ, ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਰਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ 1336 ਦਾ, 1336 ਤੇ 2748 ਇੰਜ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ। 1336 2748 ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਮਰਾ 36 ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਫਰੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈੱਡ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ। ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰ, ਅੱਧੀ ਐਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰ, ਅੱਧਾ ਐਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਵਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੱਲ। ਕਿਹੜਾ? 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵਾ ਭਾਈ। ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 5-7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ। 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਬੈੱਡ 'ਚ। ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਬੈੱਡ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੀਦ। ਅੱਛਾ, ਚੱਕੇ ਦੇ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੀਓ, ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘੁੰਮਦੀ। ਐ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘੋਟ ਕੇ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਘੋਟ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਘੁੰਮਈਆ ਘੋਟ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਾ ਬੈੱਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਲੜੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਫਾ ਕਮ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫਾ ਕਮ ਬੈੱਡ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੋਏ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 33 34 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ 34 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਯੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਅੜਿਆ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੇ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਦਲੀ ਬੂਹੇ ਜਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਪੀੜੇ, ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਫ ਡੈਨਹਮ। ਜੈਫ ਡੈਨਹਮ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਪੇਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅੱਜ। ਆਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਪੇਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ, ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਜਾਨ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੈਫ ਡਨਹਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ। ਪਪੇਟ ਸ਼ੋ। ਵਾਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਪੇਟ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਪੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਪੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੀ। ਓਏ ਹੋਂਠ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਂਠ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਂਠ ਕੀ ਹਿਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਟ 'ਚ ਗਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਟ 'ਚ ਉਲਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗਲੇ 'ਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫੇਸ ਉਸ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਭਾਜਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਲੋਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਸ। ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਹੈ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਮੇਰੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਓਏ ਪੱਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਬੱਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਏ ਪੱਟੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਐਕਟ ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਹੋਰ ਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਲ, ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੁਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਏਦਾਂ ਛੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੈਫ ਵਾਸਤੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਭਾਈ ਜੈਫ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ, 10 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ, 2 ਜਾਣ ਲੱਖ ਦਿਓ ਡਾਲਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਵਾ ਹਾਲੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਮਲਕੂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਲਕੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਓਏ ਆ ਢਾਹ ਓਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਲਾਲ ਪਰਦੇ ਓਏ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਾਹਦ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਤੋਏ, ਓਏ ਜੁਗਤੇ, ਓਏ ਫਲਾਣੇ, ਓ ਮਰਾਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਪਾਇਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਵਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ 3 4 5 ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈਂਪੂਆਂ ਦੀ, ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੈਜ਼ ਦੀ, ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਵਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 50 60 70 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਤੁਝ ਸਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਆਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਕਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵਾਹਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਆਦਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉੱਡੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ, ਉਹ ਅਖਲਾਕ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ। ਹਾਂ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਇੱਕੋ ਟੇਕ 'ਚ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਹੀਰੋ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਸਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਥ੍ਰੀ ਸਟੂਜੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਗੋਰੇ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ। ਥ੍ਰੀ ਸਟੂਜੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥ੍ਰੀ ਸਟੂਜੀਜ਼। ਥ੍ਰੀ ਸਟੂਜੀਜ਼ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈਵਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੈਮਰੇ, ਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੀ ਸਟੂਜੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੰਜੇ, ਸ਼ੁਰਲੀ ਮੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਲੀ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਇਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ। ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹਰ ਖੰਭੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਓ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਓ, ਅੱਬੂ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਓ, 3-4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇਰੀ। ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ 4-5 ਪੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਚਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਤਾਰਫ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸੈੱਟ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਵਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਐਡ ਜੈਕਮੈਂਟ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਸਾਜੀ ਲਾਓ ਮੰਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰਨ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 72 ਤੇ 36 ਤੇ 37 2.5 ਲੱਖ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਲੈ, ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ। ਭਰਤੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ 10-12 ਮਕਾਨ ਢੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 49 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਗਰੇ ਮਿਲੇ। ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਗਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਲਪਵਾਉਣਾ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ 2 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ। ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਛੱਤ ਲਿਪੜੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਬਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੋਸ਼ वो सब तो इधर ले, सब तो इधर ले, सब तो इधर ले। अच्छा आप आखिरी बात रिव्यू ले ले थोड़ा सा। आपने भी रिव्यू देना है नीचे, जो अच्छा लगा बुरा लगा जो भी, वो आपने लाजमी रिव्यू। और लव यू, आप लोगों की मोहब्बत जो है वो ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हुआ है, वरना नहीं होना था ये, वरना ओके। आप बताएं आपको ये कैसा एनवायरनमेंट लगा, सेट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, वेल ग्रेट है, जो भी इसकी पोजीशन है आई ग्रेट यू है। ठीक है, बहुत आई ग्रेट यू है। अच्छा, और आपको दिस पिक्चर हाउ मच? वेरी स्मार्ट, क्या बात। मतलब खूबसूरत, वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक साडे नसीबां दे करदा। ਤੂੰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਈਆਂ। चिट्टियां इतना आई हैं। You shut up, nonsense। पता ही नहीं है सीनी रखी इन्होंने। उर्दू बोलना नहीं रिजेक्ट मी, रिजेक्ट मी, रिजेक्ट मी। रिजेक्ट मी कहना, यू रिजेक्ट मी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਰ। Don't try this। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਦਿਸ, ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਡੋਨਟ try ਟਰਾਈ this। ਦਿਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਯੂ ਅੰਡਰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਕੇਅਰ ਕਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੀਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਖਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼